اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حمد و ثنا، تسبیح و تحمید و تکبیر اور کائنات کی ساری خوبیاں اور بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے زیبا ہیں جو ساری کائنات کا حقیقی حاکم ہے، جس کے حکم کن سے حیرت انگیز چیزیں معرض وجود میں آ جاتی ہیں، اور جس کے حکم سے بڑی قوم ایک دم فنا کے غار میں چلی جاتی ہے۔ تعریف الہی کے بعد بے شمار، بے حد و بے حساب درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جو ختم نبوت کا تاج پہن کر کجاہ رسالت سے مرصع ہو کر عالم وجود میں تشریف لائے، اور جنہوں نے آ کر بنی نو انسان کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دیا اور ان انسانوں کو تعمیر و ترقی کی ڈگر پر لگایا، اس سچے اور برگزیدہ رسول پر لا تعداد انگن درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے آج کی یہ عظیم الشان سیرت پیغمبر انقلاب کانفرنس، جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہے اور اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہے، آپ نے مجھ سے قبل علماء کرام کے بیانات کو سماعت فرمایا، میرے بعد انشاءاللہ میرے فاضل بھائی مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب کا مفصل اور مدلل خطاب ہوگا۔ میں اس کانفرنس کے انعقاد پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بزرگوں اور اہل حدیث یوتھ فورس کے شہینوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور ان کے لیے دعا کروں گا، اللہ ان کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ ہمت اور جرت کے ساتھ دین کی، اسلام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ میں آج کی اس نشست میں یہ بتانا چاہوں گا
کہ دنیا انسانیت کے لیے عالمگیر نمونہ صرف اور صرف نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ ہم مسلمان سارے انبیاء کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کسی بھی نبی کی توہین کرنے والا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان انبیاء کی نبوت ایک خاص قوم کے لیے تھی، کسی محدود علاقے کے لیے تھی، ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی۔ اسی لیے ان کی سیرت کو اور ان کی زندگی کے تفصیلی حالات کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کی طرف سے 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن آج ان میں سے اکثر کے نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ جن کے نام ہمیں معلوم ہیں ان کی زندگی کے تفصیلی حالات کا ہمیں علم نہیں ہے۔ آج دنیا کا ہر وہ انسان جو تعصب سے خالی ہے وہ ضرور اقرار کرے گا کہ یہ سب عظیم انسان تھے، لیکن ان کی زندگیاں انسانیت کے لیے عالمگیر نمونہ نہیں بن سکتی۔ حقیقت یہ ہے جس پیغمبر کی زندگی ہر زمانے اور ہر صنف انسانی کے لیے نمونہ بن سکتی ہے وہ صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کی سیرت کو اور زندگی کے تفصیلی حالات کو محفوظ کروا دیا ہے۔ آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کا سونا اور جاگنا، آپ کی شادی اور بیاہ، آپ کے بال بچے، آپ کی نماز اور روزہ، آپ کی صلح و جنگ، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کا رونا اور ہنسنا، آپ کی خلوت اور جلوت، آپ کے طور و طریق، آپ کی قد و قامت، یہاں تک کہ میاں بیوی کے خانگی تعلقات بھی پوری وضاحت کے ساتھ معلوم بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے دوستوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ میری ہر حالت اور ہر کیفیت منظر عام پہ لے آؤ۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو اور اپنے مریدوں کو یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جو کچھ دیکھو، جو کچھ سنو، برملا سب کے سامنے بیان کر دو۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو یہ اذن عام دے رکھا تھا کہ میری ہر بات اور ہر واقعہ سب کے سامنے بیان کر دو۔ جو کچھ رات کی تاریکی میں دیکھو،
اسے دن کی روشنی میں بیان کر دو، جو کچھ خلوت میں دیکھو اسے جلوت میں بیان کر دو، جو کچھ بند کوٹریوں میں دیکھو اسے کھلی چھتوں پر پکار کر کہہ دو۔ اور وزیر آباد کے بسنے والوں، مجھے بتاؤ اس اخلاقی اعتماد کی مثال کہیں اور مل سکتی ہے؟ اتنا اپنی ذات پر کسی اور کو بھی وثوق ہو سکتا ہے؟ حضور کے اس اذن عام کا نتیجہ ہے کہ آج پوری انسانیت کے سامنے آپ کی کتاب زندگی کا ایک ایک باب کھلا ہوا ہے۔ کہیں آپ کی ولادت کا باب، کہیں آپ کے بچپن کا باب، کہیں آپ کی جوانی کا باب، کہیں آپ کی شادی کا باب، کہیں آپ کی تجارت کا باب، کہیں آپ کے صبر کا باب، کہیں آپ کی نبوت کا باب، کہیں آپ کی دعوت کا باب، کہیں آپ کے معاملات کا باب، کہیں آپ کی عبادات کا باب، کہیں آپ کے غزوات کا باب، کہیں آپ کے اخلاق کا باب، کہیں آپ کی بیماری کا باب، اور کہیں جناب محمد کے سفر آخرت کا باب۔ ایک ایک باب کائنات کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ جاؤ، جس لحاظ سے بھی نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو گے، نبی کے کردار کو پڑھو گے، نبی کے کردار کو دیکھو گے، امام کائنات میں ہر لحاظ میں کائنات میں اعلیٰ اور بلند و بالا نظر آئیں گے۔ میں نے آپ کو جس انداز سے بھی دیکھا، جس انداز سے بھی پڑھا، میرے نبی مجھے اعلیٰ نظر آئے۔ میں نے باپ کی حیثیت سے دیکھا تو کائنات میں مجھے آپ جیسا باپ کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے بیٹے کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے آپ جیسا بیٹا کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے شوہر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے آپ جیسا شوہر کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک معلم کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں آپ جیسا معلم بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے مبلغ کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں آپ جیسا مبلغ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے فاتح کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں آپ جیسا فاتح بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے جرنیل کی حیثیت سے دیکھا، آپ جیسا جرنیل بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اگر آپ کو جج کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے آپ جیسا جج بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے مبلغ کی حیثیت سے دیکھا، مجھے آپ جیسا مبلغ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے خطیب کی حیثیت سے دیکھا، آپ جیسا خطیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ادیب کی حیثیت سے دیکھا، آپ جیسا مجھے ادیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے امام کائنات کو ایک شاعری کی حیثیت سے دیکھا، مجھے آپ جیسا شاعری بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے پڑوسی کی حیثیت سے دیکھا، مجھے آپ جیسا پڑوسی بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے امام کائنات کو رسالت کے حوالے سے دیکھا، مجھے آپ جیسا رسول بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اور وزیر آباد کے وہابیوں، میں نے اپنے آقا کو، میں نے اپنے رہبر کو، میں نے اپنے رہنما کو، میں نے اپنے پیشوا کو، میں نے اپنے مقتدا کو، میں نے جناب محمد کو ایک پیر و مرشد کی حیثیت سے دیکھا۔ رب اکبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پوری کائنات میں مجھے محمد جیسا پیر و مرشد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔
سنو اہل حدیثو اور وزیر آباد کے بسنے والوں، میں مسلک کی بات بھی کروں گا، عقیدے کی بات بھی کروں گا، نظریے کی بات بھی کروں گا، سوچ کی بات بھی کروں گا۔ وزیر آباد کی فضاؤں میں مسلک اہل حدیث کا ڈنکا بجا کے جاؤں گا اور دنیا کو بتا کے جاؤں گا، جیسا رہبر، جیسا رہنما، جیسا پیشوا، جیسا مقتدا اللہ نے وہابیوں کو عطا کیا ہے، کائنات میں کسی اور کو عطا ہی نہیں کیا۔ چاہو امام کائنات جناب محمد، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات کو میں آج سیرت پیغمبر انقلاب کانفرنس میں وزیر آبادیوں بطور پیر و مرشد پیش کرنے لگا ہوں، بطور پیر و مرشد تمہیں سنانے لگا ہوں۔ جو ہمیں یہ بات کہتے ہیں، جو ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ان کا پیر و مرشد کوئی نہیں ہے، وہ آئے ہیں تو سن لے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہاتھ میں عدل و انصاف کا ترازو تھام لے اور عدل و انصاف کے ترازو میں آج وزن کر کے جانا۔ میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، امام کائنات جیسا پیر و مرشد بھی دنیا میں موجود، اونچی کو ہو موجود ہے ایسا پیر و مرشد؟ لوگوں کے پیر و مرشد ہیں، میں موازنہ کرنے لگا ہوں ان کے پیر و مرشد کا اگر پنڈی میں تذکرہ ہے تو لاہور میں نہیں ہے، لاہور میں ہے تو سیال کوٹ میں نہیں ہے، سیال کوٹ میں ہے تو فیصل آباد میں نہیں ہے، فیصل آباد میں ہے تو ملتان میں نہیں ہے، ملتان میں ہے تو جناب پاک پتن میں نہیں ہے، ہرے پنجاب میں ہے تو سرحد میں نہیں ہے، سرحد میں ہے تو سندھ میں نہیں ہے، سندھ میں ہے تو بلوچستان میں نہیں ہے، ہرے بلوچستان میں ہے، پاکستان میں ہے تو ہندوستان میں نہیں ہے، ہندوستان میں ہے تو افغانستان میں نہیں ہے، افغانستان میں ہے تو ایران میں نہیں ہے، ایران میں ہے تو انگلستان میں نہیں ہے، انگلستان میں ہے تو امریکہ میں نہیں ہے، امریکہ میں ہے تو افریقہ میں نہیں ہے، عجم میں ہے تو عرب میں نہیں ہے۔ آؤ لوگوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جو میرے پیر و مرشد ہے، جو ان وہابیوں کے پیر و مرشد ہے، ان کا تذکرہ اپنوں میں بھی ہے، بیگانوں میں بھی ہے، یاروں میں بھی ہے، اغیاروں میں بھی ہے، سجنوں میں بھی ہے، دشمنوں میں بھی ہے، چھوٹوں میں بھی ہے، بڑوں میں بھی ہے، امیروں میں بھی ہے، غریبوں میں بھی ہے، کالوں میں بھی ہے، گوروں میں بھی ہے، عربیوں میں بھی ہے، عجمیوں میں بھی ہے، عرشیوں میں بھی ہے، فرشیوں میں بھی ہے، نوریوں میں بھی ہے، ناریوں میں بھی ہے۔ میرے پیر و مرشد کا تذکرہ کلمے میں بھی ہے، اذان میں بھی ہے، اقامت میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے۔ ارے میرے پیر و مرشد کا تذکرہ تو رات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، 127 صحیفوں میں بھی ہے۔ اور لوگوں، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، وہابیوں کے پیر و مرشد کا تذکرہ اور سارے جہان میں بھی ہے، رب کے قرآن میں بھی ہے۔ اور وزیر آبادیوں منوے دسو تساں روٹی ہے کھانی ہے، کھا کے آئے ہو، اور میں بھوکھا ہو کے میری انی آواز ہے، تہاڈی رجیاں دی آواز کوئی نہیں۔ بولو تمہارے پیر و مرشد کا تذکرہ جہان میں بھی ہے، بولو رب کے ہے کہ نہیں؟ قرآن میں نہیں یقین آتا، میں قرآن کھولنے لگا ہوں، وزیر آبادیوں میں قرآن کھولنے لگا ہوں۔ آؤ آؤ میرے مسلک کو الزام دینے والوں، میرے مسلک کو گالیاں دینے والوں، میرے مسلک پہ تبرہ کرنے والوں، میرے مسلک پہ کیچڑ اچھالنے والوں، میں گالی دینے نہیں آیا، تبرہ کرنے نہیں آیا،
कीचड़ उछालने नहीं आया, किसी को रगेदने नहीं आया। और मैं आज गल्ला मंडी के चौक में तुम्हें मसलक अहले हदीस की सदाकत सुनाने आया हूँ, मोहम्मद को बतौर पीर मुर्शद तुझ तक पहुंचाने आया हूँ। सुन लो, जाओ लाओ पीर मुर्शद अपने उठा के कुरान के सामने पेश करो। मैं पेश करने लगा हूँ, कुरान से पूछने लगा हूँ, मेरे पीर के बारे में, मेरे मुर्शद के बारे में कुरान से सवाल करके देख, कुरान तुझे जवाब देगा। मैंने अपने पीर के चेहरे के बारे में सवाल किया, कुरान ने वस्सुहा कह दिया। मैंने पीर की जुल्फों के बारे में सवाल किया, कुरान ने वल्लैल कह दिया। मैंने पीर की पेशानी के बारे में सवाल किया, कुरान ने कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा कह दिया। मैंने पीर की जुबान के बारे में सवाल किया, कुरान ने ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिह कह दिया। मैंने पीर के सीने के बारे में सवाल किया, कुरान ने अलम नशरा लका सदरक कह दिया। मैंने पीर के दांतों के बारे में सवाल किया, कुरान ने यासीन कह दिया। मैंने पीर की जुबान के बारे में सवाल किया, कुरान ने ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिह कह दिया। मैंने पीर की खत्म नबुव्वत के बारे में सवाल किया, कुरान ने मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन कह दिया। मैंने पीर की रहमत के बारे में सवाल किया, कुरान ने मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह दिया। मैंने पीर की कबली के बारे में सवाल किया, कुरान ने या अय्युहल मुसम्मिल कह दिया। मैंने पीर के कंबल के बारे में सवाल किया, कुरान ने या अय्युहल मुदस्सिर कह दिया। मैंने अपने पीर जनाब मोहम्मद की तबलीग के बारे में सवाल किया, कुरान ने या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक कह दिया। मैंने अपने पीर के जिहाद के बारे में सवाल किया, कुरान ने या अय्युहन नबियो जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन कह दिया। मैंने पीर के जमाने के बारे में सवाल किया, कुरान ने वल असर कह दिया। मैंने पीर के शहर के बारे में सवाल किया, कुरान ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कह दिया। मैंने पीर की सिफ़ात के बारे में सवाल किया, कुरान ने या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नसीरा कह दिया। मैंने अपने पीर की बशरियत के बारे में सवाल किया, कुरान ने कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कह दिया। मैंने अपने पीर के मेराज के बारे में सवाल किया, कुरान ने सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम कह दिया। मैंने अपने पीर के गार के बारे में सवाल किया, कुरान ने सानी यसनैन इसहुमा फिल गार कह दिया। मैंने अपने पीर की अज़वाज मुतहहरात बनाते तय्यबात के बारे में सवाल किया, कुरान ने हाँ या अय्युहन नबियो कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन कह दिया। मैंने अपने पीर के यार अबू बकर के बारे में सवाल किया, कुरान ने वल्लज़ी माहू कह दिया। मैंने उमर के बारे में सवाल किया, कुरान ने अशिद्दाओ अलल कुफ्फार कह दिया। मैंने अपने पीर के यार उस्मान के बारे में सवाल किया, कुरान ने रुहमाओ बैनहुम कह दिया। मैंने अपने पीर के यार अली के बारे में सवाल किया, कुरान ने तराहुम रुकान सुज्जदन कह दिया। मैंने नबी के यारों के बारे में सवाल किया, कुरान ने उलाइका हुमुल मोमिनून कह दिया, उलाइका हुमुल मुफलिहून कह दिया, उलाइका हुमुल फाइजून कह दिया, उलाइका हुमुर राशिदून कह दिया। मैंने अपने पीर के शागिर्दों के बारे में सवाल किया, कुरान ने उलाइका लसी नमतहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा कह दिया। मैंने अपने पीर के जानशीनों के बारे में सवाल किया, कुरान ने उलाइका हुमुल मोमिनून कह दिया। और वहाबियों, मैंने तुम्हारे पीर और मुर्शद की शान के बारे में सवाल किया, कुरान ने वरफ़अना लका ज़िक्र कह दिया। सुन लो, आओ मेरे पीर मुर्शद के बारे में सवाल करो, रब के कुरान से करो जवाब देखा। आओ आओ, अदलो इंसाफ के तराजू को थामे रखो, अदलो इंसाफ के तराजू के एक पलड़े में अपने पीर मुर्शद को रखो, एक पलड़े में मेरे पीर मुर्शद को रखो। मैं एक और अंदाज में मवाजना करने लगा हूँ, एक और अंदाज में पेश करने लगा हूँ। और लोगों सुन लो, मैं कहना चाहता हूँ, तेरा पीर वो पीर है जिसको दिया देखे तो दिया बुझ जाए। तेरे पीर को हरा
भरा दरख्त देखे वो सूख जाए, तेरे पीर को मोमिन देखे उसका दिल दुख जाए, तेरे पीर को बच्चा देखे वो डर जाए, तेरे पीर को बागैरत और बाहया औरत देखे शर्म से मर जाए, तेरे पीर को शैतान देखे उसका दिल ठर जाए, और मेरे पीर को काफिर देखे वो मुसलमान हो जाए, मुशरक देखे वो मुवाहिद हो जाए, उमर देखे जन्नत में महल बनवा जाए, अमाविया देखे कातबे वही कहलवा जाए, हमजा देखे सैयद शुहदा का लक़ब पा जाए, हाँ सहाबा देखे जन्नत की बशारतें पा जाए, और मेरे पीर को आसमान का चांद देखे तो वो शर्मा जाए, मदीने का हसन देखे तो वो फरमा जाए। ये दानी बेला वैला मौलवी नहीं है। सुन लो वहाबियो, अपने असलाफ की रवायात को न छोड़ो, अपने मसलक की खैरत को जिंदा रखो। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये पोस्टर मुझे तस्वीरों वाला नजर आ रहा है, वो लोग जो कल तक ईशान इलाही ज़हीर की तस्वीरों पर एतराज करते थे, आज उनकी जुबानों को ताले क्यों लगे हुए हैं? मसलक अहले हदीस इसकी इजाजत नहीं देता। बोलो मसलक अहले हदीस इसकी इजाजत, सारे बोलो मसलक अहले हदीस इसकी इजाजत नहीं देता। मैं ऐलान करके कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, न अबलाए मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद, अपने भी हैं नाराज मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं ज़ाहिरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद। अहले हदीसों, सदाकत के लिए उठो, तुमने गली गली सदाकत के परचम को लहराना है। लहराओगे? हाथ बुलंद करके बताओ, लहराओगे? किताब और सुन्नत की आवाज गली गली पहुंचाओगे? किताब और सुन्नत के परचम लहराओगे? शिर्क और बिदअत को मिटाओगे? आओ इंशाअल्लाह, हमने किताब और सुन्नत की दावत को हम करना है। मैं कह रहा हूं, तुम्हारा पीर वो पीर है जिसको आसमान का चांद देखे वो शर्मा जाए, मदीने का हसन देखे तो फरमा जाए। क्या कहे? अजमल मिन कलम तरकत ऐन व अहसन मिन कलम तलिदिन निसाओ, खुलिक़त मुबर्रहन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नक कद खुलिक़त कमा तशाऊ। आओ, हसन भी बोले, अबू हुरैरा भी बोले, मा रअयतु शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह। हाँ, एक और बोला, उसने कहा फलम नरा मिसलहु फिन्नास हय्यन व लैसा लहु मिनल मौत अदीलन। एक और बोला, उसने कहा मा रअयतु वला समिअतु बिमिस्लिही फिन्नास कुल्लिहिम बिमिस्लि मुहम्मदी। ये अपनी अपनी बोली बोल रहे। आसमान से जिब्रील की गैरत को जलाल आया, जिब्रील आसमान से बोला, जामिया तिरमिज़ी है, जिब्रील आसमान से बोले, आसमान से बोल के कहा, मक्के वालों तुम्हें क्या मालूम है, तुमने देखा ही क्या है? अरबियों को देखा है तो अजमियों को नहीं देखा। तुम्हें क्या मालूम है, तुमने फर्शियों को देखा है, अर्शियों को नहीं देखा। तुम्हें क्या मालूम है, तुमने अपनों को देखा है, बेगानों को नहीं देखा। मैं जिब्रील से पूछो, मैं जिब्रील तुम्हें बताना चाहता हूं। जिब्रील तू क्या कहता है? कहा मैं जिब्रील वो जिब्रील हूं जिसने आदम को भी देखा, आदम की उम्मत को भी देखा, नजीहुल्लाह को भी देखा, नजीहुल्लाह की उम्मत को भी देखा, खलीलुल्लाह को भी देखा, खलीलुल्लाह की उम्मत को भी देखा, शबीहुल्लाह को भी देखा, शबीहुल्लाह की उम्मत को भी देखा, रूहुल्लाह को भी देखा, रूहुल्लाह की उम्मत को भी देखा, कलीमुल्लाह को भी देखा, कलीमुल्लाह की उम्मत को भी देखा, अपनों को भी देखा, बेगानों को भी देखा, यारों को भी देखा, अखियारों को भी देखा, सज्जनों को भी देखा, दुश्मनों को भी देखा, छोटों को भी देखा, बड़ों को भी देखा, अमीरों को भी देखा, गरीबों को
को भी देखा, अर्शियों को भी देखा, फर्शियों को भी देखा, अरब वालों को भी देखा, अजम वालों को भी देखा, मैंने मशरक वालों को भी देखा, मगरब वालों को भी देखा, शमाल वालों को भी देखा, जनूब वालों को भी देखा। मैं जिब्रील वो जिब्रील हूँ जो दुनिया के चप्पे चप्पे से होके आया हूँ। तुम्हें मालूम क्या है? मैं जिब्रील से पूछो। मैं अपने रब की रबूबियत की कसम खा के कहता हूँ, मैं जिब्रील ने पूरी रूह जमीन पर मोहम्मद जैसा एक भी नहीं देखा, नबी जैसा मैंने एक भी नहीं देखा। हाय हाय, अर्श वाले की गैरत को जलाल आया। आसमान का खालिक व मालिक आसमान से बोला, उसने कहा जिब्रील तू क्या कह रहा है? दुनिया वाले क्या कह रहे हैं? अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हू व बदा खल्क़ल इंसान मिन तीन। और दुनिया वालों तुम भी सुनो, और जिब्रील तू भी सुन, तूने इस जैसा कहां देखना था? मैं रब से पूछो, मैं रब ने मोहम्मद जैसा बनाया ही कोई नहीं है, मैंने इस जैसा बनाया ही कोई नहीं। आज हमें ताने देते हो, आज हमें ताना तशरी का निशाना बनाते हो, आज इल्जाम लगाते हो मेरे मसलक पे, तुम आज एतराज करते हो। वहाबी कहते हैं नबी हम जैसा है, वहाबी कहते हैं नबी हमारे बड़े भाई जैसा है। और मेरे भाई जरा करीब तो आ, हम तुम्हें बताएं मेरा मसलक क्या है, मेरी दावत क्या है, मेरा पैगाम क्या है, मेरी आवाज क्या है, मेरी ललकार क्या है, मेरी पुकार क्या है, मेरी सदा क्या है, मेरा आवाजा क्या है। मैं लोगों से क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ लोगों, मसलक अहले हदीस ये है, अर्शी एक जानिब, फर्शी एक जानिब, नूरी एक जानिब, नारी एक जानिब, अपने एक जानिब, बेगाने एक जानिब, और ताबेईन एक जानिब, तबा ताबेईन एक जानिब, शहाबी एक जानिब, सुलहा एक जानिब, उलमा एक जानिब, अतकिया एक जानिब, अंबिया एक जानिब। और मैं तो कहना चाहता हूँ मेरा मसलक ये है, खुदा की सारी खुदाई एक जानिब और मोहम्मद की मुस्तफाई एक जानिब। मसलक अहले हदीस ये है, खुदा की सारी खुदाई मिलके मोहम्मद की मुस्तफाई का मुकाबला नहीं कर सकती। आओ, अगर अदल इंसाफ के तराजू को छोड़ा नहीं है, मैं एक और अंदाज में पेश किए देता हूँ, एक और अंदाज में तुम्हारे सामने रखे देता हूँ। आओ लोगों, मेरे पीर मुर्शद के बारे में जानना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ तेरा पीर लेने वाला, मेरा पीर देने वाला, तेरा पीर खाने वाला, मेरा पीर खिलाने वाला, तेरा पीर रात की तारीकी में रक्सो सरूर की मजल से सजाने वाला, मेरा पीर रात की तारीकी में उठ के अपने रब को मनाने वाला, तेरा पीर गैर औरतों के हाथों में हाथ देने वाला, तेरा पीर गैर महरमों को सीने से लगाने वाला, मेरा पीर गैर महरमों को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेने वाला। और मेरे पीर का मुकाबला करता है, मेरे मसलक का मुकाबला करता है, मेरे अकीदे का मुकाबला करता है, मेरे नजरिए का मुकाबला करता है। तुझे क्या मालूम है? जरा आ, मैं ये बात जज्बात में नहीं कह रहा, दलाइल की रोशनी में कह रहा हूँ, बराहीन की रोशनी में कह रहा हूँ, शवाहिद की रोशनी में कह रहा हूँ। और तेरा पीर खाने वाला, मेरा पीर, बोलो मेरा पीर खिलाने वाला। यकीन नहीं आता? सहीहुल बुखारी को उठा लो, सहीहुल बुखारी में हदीस है, अबू हुरैरा को आज भूख लगी हुई है, अबू हुरैरा मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बैठा हुआ है, कुरान की आयतों के मफहूम अबू बकर से पूछ रहा है, उमर से पूछ रहा है, वो बता के गुजर चुके हैं। आका आते हैं, आका मुझे मफहूम समझाया जाए, नबी मफहूम समझाते हैं। साथ फरमाते अबू हुरैरा मैं समझ गया हूँ तुझे भूख लगी हुई है। हाँ आका भूख लगी हुई है। नबी आए, नमाज पढ़ाई, पैगंबर कायनात नमाज से फारिग हुए, घर तशरीफ ले गए, अपने घर वालों के दरमियान में बैठे हुए, बीवी बच्चों में बैठे हुए। इतनी देर में दरवाजे पे दस्तक होती है, नबी दरवाजे पे तशरीफ लाते हैं। क्या देखते हैं? सामने एक शख्स खड़ा है, हाथ में दूध का प्याला लेके खड़ा है, दूध का प्याला लेके आया है। नबी ये कायनात से फरमाता है आका मुझे पता चला है आपके घर में कई
دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے چولہے میں آگ نہیں جل سکی، آقا گھر گیا ہوں، گھر میں ایک ہی دودھ کا پیالہ پڑا ہوا تھا، گھر والی سے کہا اپنے بچوں کی اور اپنی بھوک برداشت کر لے، مجھ سے محمد کے گھرانے کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھے یہ دودھ کا پیالہ دے، میں نبی کو دے کے آؤں۔ دودھ کا پیالہ لے کے آپ کے دروازے پہ آ گیا ہوں، نبی نے دودھ کا پیالہ پکڑا، گھر والے بھی بھوکے ہیں اور میرے پیر و مرشد کا مقابلہ کرتا ہے، میرے مسلک کا مقابلہ کرتا ہے، میرے عقیدے کا مقابلہ کرتا ہے، میرے نظریے کا مقابلہ کرتا ہے۔ نبی نے دودھ کا پیالہ پکڑا، گھر والے بھوکے ہیں، گھر والوں کو ضرورت ہے، لیکن میرے نبی نے گھر والوں کا رخ نہیں کیا، دودھ کا پیالہ پکڑ کے محمد نے مسجد کے درویشوں کا رخ کر لیا ہے، اور نبی نے مسجد کے درویشوں کا رخ کیا۔ مسجد میں آئے، ابو ہریرہ کو جگایا، ابو ہریرہ اٹھو ساتھیوں کو جگاؤ، ان کو کہو تمہارے لیے دودھ آیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا آقا دودھ ہی پلانا تھا، پہلے مجھے پلا لیتے، میں بھوکا تھا، لیکن حکم آقا کا ہے، اس کے آگے چونکہ چنانچہ کی گنجائش نہیں ہے، اگرچہ مگرچہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جناب ابو ہریرہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اصحاب صفہ کو اٹھاتے ہیں، اٹھو تمہارے لیے دودھ آیا ہے۔ نبی کائنات نے دودھ کا پیالہ پکڑا، ابو ہریرہ کو پکڑایا، فرمایا ابو ہریرہ دودھ کا پیالہ پکڑو۔ ابو ہریرہ نے دودھ کا پیالہ پکڑا، فرمایا اس کو پکڑ کے اللہ کا نام لے کے ان کو دودھ پلانا شروع کرو۔ وزیر آبادیوں، ایک عقیدے کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، توحید کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، نظریے کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، مسلک کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پیغمبر جو ہے خود پیروں کا پیر ہے، تاجدار انبیاء ہے، رسول خاتم پیغمبراں ہے، شکوہ تاجداراں ہے، فروغ دل آثاراں ہے، انیس دل فگاراں ہے، تب و تاب کو ہے فراں ہے، ماہ درخشاں ہے، مصعب یزداں ہے، کلاہ بے کلاہاں ہے، رئیس جنود عرشیاں ہے، باعث رحمت عرشیاں ہے، ساری کائنات کا سردار ہے، لیکن دودھ کا پیالہ اپنے نام سے نہیں پکڑاتا، دودھ کا پیالہ پکڑاتا ہے تو رب کے نام سے پکڑاتا ہے، رب کے نام سے، ہاں ہاں بسم اللہ کر کے۔ ابو ہریرہ نے دودھ پلانا شروع کیا، ایک نے جی بھر کے پیا، دوسرے نے پیا، 5 پی گئے، 10 پی گئے، 20 پی گئے، 30 پی گئے، 40 پی گئے، 50 پی گئے، 60 پی گئے، 70 صحابہ اصحاب صفہ دودھ پی لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پیالہ واپس میرے پاس لوٹتا ہے، میں پیالے کو دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم پیالہ اسی طرح بھرا ہوا تھا جس طرح محمد نے بھرا پکڑایا تھا۔ ہائے ہائے، پیالہ پکڑا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا پیالہ آ گیا ہے، اب آپ دودھ پی لیں۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو پی لے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا آپ پی لیں۔ ابو ہریرہ تو پی لے۔ آقا آپ پی لیں۔ ابو ہریرہ تو پی لے۔ ابو ہریرہ نے تیسری دفعہ کہا میرے آقا نے کیا فرمایا، میرے نبی نے کیا فرمایا، میرے پیر و مرشد نے کیا فرمایا، میرے رہبر و رہنما نے کیا فرمایا۔ فرمایا ابو ہریرہ پی لے، محمد پینے نہیں اپنے مریدوں کو پلانے آیا ہے۔ آؤ ایسا پیر و مرشد مجھے لا کے تو دکھاؤ، ایسا پیر و مرشد۔ ہاں تو بیعت کی بات کرتا ہے، تو بیعت لیتا ہے، تیرے سامنے بیویاں آتی ہیں بیعت کرتی ہیں، لیکن میرے پیر و مرشد کی طرف دیکھنا، آج بیویوں نے دیکھا ہے بیوے بیعت کر کے جا رہے ہیں، وہ بھی آگے بڑھی۔ جا تفسیر ابن جریر کو پڑھ کے دیکھ، مسند احمد کو پڑھ کے دیکھ، دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بیویاں آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کیا کہا، ابسط یدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصافحہ کا، آقا ہاتھ آگے کیجئے، ہم بھی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ نبی نے کیا کہا، تم میری بیٹیاں ہو، تم میری مائیں ہو، تم میری بہنیں ہو، لاؤ لاؤ ہاتھ، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ، تم سے بھی بیعت لینا چاہتا ہوں۔ میرا پیر و مرشد یہ ہے۔ نبی کائنات نے کیا فرمایا، فرمایا بیویوں انی لا اصافح النساء، بیویوں اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لو، اپنے ہاتھ پیچھے کر لو، میں محمد ساری کائنات کا باپ ہونے کے باوجود کسی غیر محرم عورت کا چہرہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کے ہاتھ کو دیکھنا بھی بولو پسند نہیں کرتا۔ میں
कितनी लंबी बात करूं, कितने दलाइल और बराहीन दूं। मैं तुझे ये दावत दे के जा रहा हूं, वजीराबाद के बसने वाले, तुझे ये पैगाम दे के जा रहा हूं, तुझे ये आवाज सुना के जा रहा हूं, दावत दे के जा रहा हूं। और मरकजी जमीयत अहले हदीस के बुजुर्गों, अहले हदीस यूथ फोरस के जवानों, उठो आज मसलक को, तुम्हारी जवानियों की जरूरत है। बुजुर्गों, तुम्हारी जमात को तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। और सखियों, तुम्हारी सखावत की जरूरत है। इस मसलक के लिए मैदान अमल में कदम रखो और दुनिया को बतला दो, दुनिया को सुना दो, दुनिया को समझा दो, दुनिया को बतला दो। आओ लोगों, हमारी दावत ये है, इबादत में देखना हो मेरे पीर जैसा आबिद कोई नहीं है, जोहद में देखना हो मेरे पीर जैसा शाहिद कोई नहीं है, शहादत में देखना हो मेरे पीर जैसा शाहिद कोई नहीं है, सदाकत में देखना हो मेरे पीर जैसा सादिक कोई नहीं है, अमानत में देखना हो मेरे पीर जैसा अमीन कोई नहीं है, और डराने में देखना हो मेरे पीर जैसा नसीर कोई नहीं है, शफकत में देखना हो मेरे पीर जैसा शफीक कोई नहीं है। और लोगों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, अहमद गोई में देखना हो मेरे पीर जैसा अहमद और हामद कोई नहीं है, खिताबत में देखना हो मेरे पीर जैसा खतीब आसम कोई नहीं है, तबलीग में देखना हो मेरे पीर जैसा मुबल्लग आसम कोई नहीं है, इमामत में देखना हो मेरे पीर जैसा इमाम आसम कोई नहीं है, रसालत में देखना हो मेरे पीर जैसा रसूल कोई नहीं है, नबुव्वत में देखना हो मेरे पीर जैसा खातमुन नबीयीन कोई नहीं है, तहारत में देखना हो मेरे पीर जैसा तय्यब और ताहिर कोई नहीं है, इस्मत में देखना हो लोगों वहाबियों के पीर मोहम्मद जैसा मासूम भी कोई नहीं है। आओ हमारी एक अल्लाह ही वाबी लगदा सानू, बाकी तो सारे दूजी पार्टी दे आए। सुनो, हम लोग तुम्हें ये दावत देने आए हैं, गल्ला मंडी के चौक में तुम्हें ये कहने आए हैं, तुम्हें ये दावत देने नहीं आए अपनों को छोड़कर हमारों को मान लो, अपने बड़ों को छोड़कर हमारे बड़ों को मान लो। हम तुम्हें ये नहीं कहने आए और बड़े अपने बड़ों के दरवाजे छोड़कर हमारे बड़ों के दरवाजे पे आ जाओ, गजनवियों के दरवाजे पे आ जाओ, रोपड़ियों के दरवाजे पे आ जाओ। हम तुम्हें ये नहीं कहने आए सल्फियों के दरवाजे पे आ जाओ, लखनवियों के दरवाजे पे आ जाओ, अमृतसरियों के दरवाजे पे आ जाओ। हम तुम्हें ये नहीं कहने आए सियालकोटियों के दरवाजे पे आ जाओ। लोगों, हम तो तुम्हें कहने आए हैं ये सारे दरवाजे छोड़ के उस दरवाजे पे आ जाओ जिस दरवाजे से सिद्दीक को सदाकत मिली है, फारूक को अदालत मिली है, उस्मान को सखावत मिली है, अली को शुजाअत मिली है, वलियों को वलायत मिली है, आइम्मा को इमामत मिली है। उस दरवाजे पे आ जाओ जिस दरवाजे से 1.5 लाख सहाबा को रब की जन्नत मिली है। उस दरवाजे पे आ जाओ, उस दरवाजे पे आ जाओ। लोगों, आज नहीं मानोगे, फैसला कयामत के दिन होगा। अहले हदीसों खुश हो जाओ, अहले हदीसों राजी हो जाओ, अपनी किस्मत पे नाज किया करो, इस मसलक से वफा करो, इस मसलक से वफा करो, इस मसलक से वफा करो। तुम्हारी किस्मत के क्या कहने, हम तो गली गली कहते हैं, गली गली कहते हैं, कूचे कूचे कहते हैं, नगर नगर कहते हैं, बस्ती बस्ती कहते हैं। लोगों सुन लो, रब्बुल जलाल की कसम है, हमें फख्र है, हम तुम्हें कहते हैं तू भी आना कयामत के दिन रब की बारगाह में, तू भी आना माशर के मैदान में, चराग बीबी के बेटे को लेके, ये वहाबी भी आएंगे आमिना के लाल को लेके, और तू भी आना कयामत के दिन कूफे वाले को लेके, बगदाद वाले को लेके, अजमेर वाले को लेके, मुल्तान वाले को लेके, पाकपतन वाले को लेके, लाहौर वाले को लेके, ये अहले हदीस भी आएंगे मक्के और मदीने वाले को लेके, और तू भी आना कयामत के दिन घोड़े शाह को लेके, दोले शाह को लेके, नांगे शाह को लेके। अहले हदीस भी आएंगे बदरे मुनीर को लेके, सीमा के वीर को लेके, और सारी कायनात के पीर मोहम्मद को लेके।
اور تمہاری قسمت کے کیا کہنے. اٹھو اس مسلک کے لیے, جاگ جاؤ اس مسلک کے لیے, اٹھو میدان عمل میں قدم رکھو. اہل حدیثو تم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لوگ فیضان سنت ہاتھ میں لیے ہوئے, لوگ فیضان اعمال ہاتھ میں لیے ہوئے گلیوں اور چوکوں میں دکھائی دیتے ہیں. آؤ تم بھی کتاب و سنت کو ہاتھ میں تھامو, گلیوں میں نکلو, میدانوں میں نکلو, کوچوں میں نکلو, بستیوں میں نکلو, لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دو. رب ذوالجلال کی قسم ہے لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دینا تمہارا کام ہے. انہیں سمجھ عطا کر کے مسلک اہل حدیث عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے. مسلک سے وفا کرو گے, مسلک کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ گے, اللہ میرا اور تمہارا حامی و ناصر ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.